मॅम स्लाइड शेअर केली आहे का? हो, दिसत नाहीये? नाही दिसत आहे. दिसतंय आता? हा दिसतंय. The tRNA structure is each tRNA has a primary, secondary, and tertiary structure. So this is the secondary structure of the amino acid. 3' OH group is there. To this 3' OH group, there is the amino acid attachment site is there. So this arm is called as the amino acid acceptor arm. याला काय म्हणतात? Amino acid acceptor arm. Because here is the binding of the amino acid is there. Okay. Then at the other side, there is the binding or binding site for the mRNA is there. ही जी साइट आहे याला काय म्हणतात? It is called as an anticodon loop. It is called as an anticodon loop because it is a complementary to codon on the mRNA. mRNA वरती जो कोडॉन आहे त्याला हे काय आहे? कॉम्प्लिमेंटरी आहे. ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज अ अँटीकोडॉन. हे समजलं कसं घ्या ना? हे दोन आर्म कोणते आहेत समजलं का? मॅडम. Okay. So other arms are there which are the unusual amino acids. तर ते आपण बघणार आहे डिटेलमध्ये कुठले दोन आर्म आहेत. डायहायड्रोयुरेडिन आणि सुडोयुरेडिन असे दोन आर्म्स आहेत. So this is the structure of the tRNA molecule. At the one side it has a amino acid attachment site and other side it has a anticodon loop. Why it is called as an anticodon? Because it is a complementary to the codon on the mRNA. Okay. Then about the rRNA, ribosomal RNA. Ribosomal RNA associate with the protein to form the structure called as a ribosomes. Okay. Ribosomal RNAs, how it is prepared? How ribosomes are formed? It is formed with the help of rRNA, ribosomal RNA. So prokaryotic cell, it has a 70S ribosome. Okay. And this 70S is formed with the help of 30S and 50S. That is the small and large subunit of the prokaryotic ribosome. 50S and 30S. 30S ribosomal subunit, it is made up of 16S rRNA and 21 different proteins, while 50S ribosome is made up of 23S, 5S, and 34 different proteins. So, what is this ribosome? Ribosome is a complex of rRNA plus some proteins. rRNA आहे याच्यामध्ये srRNA आहे म्हणजे 16S rRNA plus 21 proteins. This combines to form a 30S ribosomal subunit and 23S, 5S plus 34 proteins. It forms the 50S subunit. तर आपण लास्ट ट्रान्सक्रिप्शन टॉपिक जो बघितला त्या ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मध्ये बघितलेलं होतं आपण. पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ rRNA. आठवते का हे? Initially it is a largest transcriptor form, then methylation occur, cleavage occur, and after cleavage there is the formation of this rRNA. परत एकदा बघा ते पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ rRNA मध्ये ते डिटेल मध्ये दिलेलं आहे. So here is the formation of these ribosomes. So there are several functions in the protein synthesis. First is it is a site of protein synthesis. Ribosomal RNA जो आहे त्याला function काय? First is the ribosomes are the site of protein synthesis. They recognize the signal sequences that allow initiation of protein synthesis. So in initiation of protein synthesis, how it occurs? Initially there is a binding of the ribosome with mRNA. सगळ्यात पहिल्यांदा बाइंडिंग कशाचं होतं? रायबोझोम आणि mRNA चं बाइंडिंग होतं. So how this binding is promoted? It is promoted by recognizing the signal sequences. So signal sequences are present on the ribosome. आणि त्या सिग्नल सिक्वेन्सेसला काय अटॅच होते? mRNA अटॅच होते. So the name of that sequence is Shine-Dalgano sequence. ऐकले का तुम्ही हे?
हो मॅम. So this protein synthesis, in case of prokaryotes, you have already studied in BSc 3. Okay. So shined organo sequence, that is the specific sequence that are recognized, and then it allows the initiation of the protein synthesis. So why this or binding is there? This binding or it ensures the protein accuracy of the protein synthesis process by stabilizing the tRNA and mRNA interaction. tRNA and mRNA interaction is there and it is stabilized. So they are involved in the enzymatically linking the amino acid in the polypeptide chain. There is one more step in the protein synthesis which is the first step जे आपण बघणार आहे की amino acids they are initially attached to the this tRNA molecule. They move along the mRNA molecule as they read through the mRNA in 5' to 3' direction. हे कशाचं आहे सगळं रायबोझोमल आरएनएच आहे. ओके पॉलिपेप्टाइड चेन ज्यावेळेला सिंथेसिस होते त्यानंतर काय होते देर इज द मुवमेंट ऑकर्स. दे मूव्ह अलॉंग द mRNA मॉलिक्यूल. रायबोझोम मूव्ह होतो त्या स्टेपला काय म्हणतात ट्रान्सलोकेशन. हे डिटेलमध्ये आपण सिंथेसिस प्रोसेस बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. So next is the enzymes involved in this process. First is the amino acid tRNA synthase. First enzyme involved is amino acid tRNA synthetase. So this enzyme it attaches tRNA molecule to the respective amino acid. The respective amino acid म्हणजे काय tRNA molecule ला amino acid attach होते. Means there are different tRNA and for different amino acid is there. So amino acyl tRNA synthetase enzyme it is responsible for linking this tRNA with amino acid. So 20 different amino acid tRNA synthetase each specific for one amino acid molecule. प्रत्येक मॉलिक्यूल साठी काय आहे एक वेगळा अमायनो ऍसिड टीआरएनए सिंथेटेज एन्झाइम आहे. सो अमायनो ऍसिड टीआरएनए सिंथेटेज स्पेसिफिक काय आहे तर फॉर एक्झाम्पल हे ट्रिप्टोफॅन अमायनो ऍसिड टीआरएनए सिंथेटेज असं जर एन्झाइम असेल तर ते कोणाला लिंक करणार आहे ट्रिप्टोफॅन अमायनो ऍसिड जे आहे ते टीआरएनए ला लिंक करणार आहे. ओके फिनिलॅलॅनाइन अमायनो ऍसिड टीआरएनए सिंथेटेज हे जर एन्झाइम असेल तर लिंक कोणाला करणार आहे फिनिलॅलॅनाइन अमायनो ऍसिड इज लिंक टू टीआरएनए मॉलिक्यूल. लक्षात येते का मिथिओनिन असेल तर मिथिओनिन अमायनो ऍसिड टीआरएनए सिंथेटेज इफ दिस एन्झाइम इज देअर then it will link methionine amino acid to the tRNA. Okay, so for each amino acid there is the different amino acid tRNA synthetase enzyme. So for 20 different amino acid 20 different amino acid tRNA synthetase are there. समजलं का एन्झाइम्स किती आहेत 20 आहेत. हे 20 एन्झाइम्स कशासाठी आहेत फॉर लिंकिंग 20 amino acids to tRNA molecule. Okay, so there is the enzyme is specific for each amino acid. समजलं का हे हॅलो हो समजलं मॅम. समजलं मॅम. ओके so amino acid tRNA synthetase when link this amino acid to the tRNA it is called as a specific त्याला एक नेम आहे स्पेसिफिक ह्या प्रोसेसला अँड दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ अमायनो ऍसिड. द अटॅचमेंट ऑफ द अमायनो ऍसिड इट चार्जेस द टीआरएनए मॉलिक्यूल as it attaches the amino acid to the carboxyl end of the amino acid molecule. कुठल्या एंडला अटॅचमेंट होतीये at the carboxyl end of the amino acid molecule. So
there is the attachment of the amino acid to the tRNA molecule. This is called as the activation of amino acid. याला ऍक्टिव्हेशन म्हणतात किंवा इट चार्जेस द tRNA molecule. So next, another enzyme involved is the peptidyl transferase. Peptidyl transferase. So it catalyzes the peptide bond formation between the amino acids bounded by their corresponding tRNAs to the ribosomal P site and A site. Okay. So peptidyl peptidyl transferase enzymeचं function काय? There is the peptide bond formation between the amino acids that are bounded by their corresponding tRNA to the ribosomal P site and A site, and then allowing the sequential transfer of the amino acid to the growing chain. तर ज्या वेळेला तुम्ही स्ट्रक्चर बघाल त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येईल पी साइट आणि ए साइट म्हणजे काय आहे, तर रायबोझोम वरती या साइट्स आहेत. ए इज अमायनो ऍसिड साइट अँड पी इज पेप्टायडिल साइट. सो देर इज द पी साइटला एक अमायनो ऍसिड लिंक झालेला आहे tRNA ला आणि ए साइटला पण अमायनो ऍसिड लिंक झालेला आहे. सो देर इज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द अमायनो ऍसिड्स ऑफ these two sites, and then there is the sequential transfer of the amino acid occurs at the P site, that is the growing chain. So this peptide bond formation between the two amino acid, this reaction is catalyzed by peptidyl transferase enzyme. So these are the enzymes involved in the protein synthesis. तर ही स्टेप पण तुम्हाला नंतर डिटेल मध्ये आपण स्टेप बघितल्यानंतर अजून लक्षात येईल. So proteins are soluble factors. They are required for the proper initiation, elongation, and termination steps of the protein synthesis. So genetic code is one more an important concept. तर तुम्ही जेनेटिक कोड आधी शिकलेला आहे ना. जेनेटिक कोड जर समजलेला असेल तुम्हाला तर हे पुढचं समजायला सोपं जाईल. जेनेटिक कोड माहितीये का? हो मॅम. झालंय हे तुम्हाला SY पासून झालेलं असतं, SY TY. So genetic code, what is genetic code? It is a gene is, ट्रिपलेट ऑफ कोड. yes, it is a triplet codon is there, and that triplet codon code for single amino acid. 3 कोडॉन लिंक होतात आणि त्यापासून काय तयार होतं, अमायनो ऍसिड कोड केलं जातं. So gene, it is defined as a series of bases that code for functional protein molecule. So it defines the correlation between nucleotide sequence of gene and corresponding amino acid sequence of the polypeptide as guided by the gene sequence. म्हणजेच काय, तर सेट ऑफ थ्री बेसेस जे आहेत त्याला आपण कोडॉन म्हणतो, ट्रिपलेट कोडॉन. सो ट्रिपलेट कोडॉन कोड फॉर सिंगल अमायनो ऍसिड. सो देर आर 20 डिफरंट अमायनो ऍसिड. टोटल अमायनो ऍसिड्स किती आहेत? 20. Huh? 20. Now, 2 more amino acids are included. 22 amino acids आहेत सध्या, but 20 are common amino acids and 2 amino acids they are rare amino acids. सेलेनोसिस्टाइन आणि अजून कुठला तरी आहे, तर ते दोन्ही कुठले आहेत? टायरोसिस्टीन. हा येस, टायरोसिस्टिन एक आहे. तर ते दोन जे आहेत ते काय आहेत, अनयुजुअल अमायनो acids आहेत. सो 20 amino acids they are the common amino acids. So for coding these 20 amino acids, there are less number of the कोडॉन जे आहेत टोटल ते जास्त आहेत. टोटल 64 कोडॉन आहेत आणि अमायनो acids कमी आहेत. किती आहेत अमायनो acids? 20 आहेत. ओके. So for coding this codon, there is the less number of amino acids are there. तर त्यामुळे काय केलं जातं, one amino acid it is coded by more than one codon. लक्षात येते का? म्हणजे एका अमायनो ऍसिड साठी ट्रिपलेट कोडॉन दिला पाहिजे, बरोबर आहे. टोटल किती बेसिस आहेत आपले? 4 बेसिस आहेत. ATGC. ओके. ATGC चे जर स्क्वेअर केला तर किती आहेत? 16 डिफरंट कॉम्बिनेशन्स होतील. बट 16 जरी तयार झाली तरी आपल्याला
कोड करायला ते इन्सफिशियंट आहेत, कारण 20 अमायनो ऍसिड आहेत आणि 16 कोडॉन आहे. दोन 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 जर हे केले, पेअर केला तर लक्षात येते का हे? 4 न्यूक्लिओटाइड आहेत, बेसेस आहेत. त्या 4 न्यूक्लिओटाइडचे दोन दोन असे पेअर जर आपण करत गेलो तर किती तयार होतील? तर 16 कॉम्बिनेशन तयार होतील. पण 16 कॉम्बिनेशन पुरणार आहेत का 20 अमायनो ऍसिड साठी? तर नाही. त्यासाठी काय केलं जाते? 4 जे काही बेसिस आहेत त्यांचं 3-3 ग्रुप केले जातात. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट. 4 रेस्ट और 4 क्यूब, 4 चा क्यूब किती आहे? 64 आहे. सो 64 डिफरंट कॉम्बिनेशन्स आर देयर विच आर मोर दॅन द नंबर ऑफ अमायनो ऍसिड. बरोबर, 64 कोडॉन आहेत आणि 20 फक्त अमायनो ऍसिड्स आहेत. So each codon, it is made up of 3 nucleotides, 20 amino acids आणि 64 कोडॉन. तर 3-3 ट्रिपलेट करून किती होतील? 60 बरोबर कोडॉन वापरले जाते, 20-60. राहिलेले जे 4 आहेत ते नंतर काय केले जातात? ते जे काही अदर कोडॉन्स आहेत, नॉनसेन्स कोडॉन, त्याच्यासाठी ते वापरले जातात. सो हिअर इज द एब्रिवेशन गिवन आणि कुठले कशासाठी कोड केले जातात. जेनेटिक कोड डिटेलमध्ये तुम्ही आधी शिकलेला आहात, त्यामुळे आपण जस्ट त्याचं हे बघतोय, ओव्हरव्ह्यू बघतोय. जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट. ओके, सो ट्रिपलेट नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड, इट इज सुटेबल, मोस्ट सुटेबल. Then the next character of the genetic code is degenerate. Degenerate म्हणजे काय? डिजनरसी. एक अमायनो ऍसिड कोड करण्यासाठी किती ट्रिपलेट वापरले जात आहेत? इट ट्रिपलेट इज मोर दॅन 1 ट्रिपलेट. ओके, म्हणजे बरेचसे असे अमायनो ऍसिड्स आहेत की जे मोर दॅन 1 ट्रिपलेटनी कोड केले जातात. सिंगल एक अमायनो ऍसिड एका ट्रिपलेटसाठी नाहीये. अमायनो ऍसिड तेच आहे, पण कोड करणारे कोडॉन्स वेगवेगळे आहेत. काही वेळेला CCU असेल, CCC असेल, CCA असेल. हे असे 4ही कोडॉन्स जे आहेत ते एकच अमायनो ऍसिड कोड करतात. समजलं? AAA, AGA हे जे 2 कोडॉन आहेत, हे कुठला अमायनो ऍसिड कोड करतायत? तर अर्जिनाइन. अर्जिनाइन अमायनो ऍसिड ते कोड करतात. फक्त मिथिओनिन असं आहे की ते एकाच कोडॉननी कोड केले जातात, दॅट इज AUG. ओके, सो देर इज द डिजेनरसी इन द जेनेटिक कोड. डिजेनरसी म्हणजे काय? लक्षात आलं का? आलं मॅम. ओके, फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं याच्यात की अमायनो ऍसिड्स विच आर कोडेड बाय मोर दॅन 1 ट्रिपलेट कोडॉन. काही अमायनो ऍसिड साठी आहे की सिंगल अमायनो ऍसिड इज एन्कोडेड बाय सिंगल कोडॉन, बट देर आर मेनी अमायनो ऍसिड्स विच आर एन्कोडेड बाय मोर दॅन 1 कोडॉन. एकापेक्षा जास्त कोडॉन त्याच्यासाठी अवेलेबल आहेत. CCA असेल, CCC, CCA, CCG. ओके, देन द नेक्स्ट कॅरेक्टर इज जेनेटिक कोड इज नॉन ओव्हरलॅपिंग. ज्या वेळेला रीड केलं जाणार आहे त्याला रीड करताना कसं आहे? ओव्हरलॅपिंग नाहीये. TAT मग त्यातलाच T घ्यायचा आणि TGA असं नाहीये. त्यात काय आहे? 3 कोडॉन व्यवस्थित कंप्लीट झाल्यानंतर चौथा जो आहे तिथून पुढचा नेक्स्ट कोडॉन सुरू होतो. सो देर इज नो ओव्हरलॅपिंग नेचर. देन जेनेटिक कोड कसा आहे? इट इज अ कॉमालेस, कंटिन्युअस आहे, कॉमालेस आहे, नॉन पंक्च्युएटिंग, कुठलंही पंक्च्युएशन नाहीये त्याच्यामध्ये. Then genetic code is non-ambiguous. In ambiguous code, some codon code for more than 1 amino acid, but this is never the case. One codon always code for single amino acid or it is a non-ambiguous. Means AUG codon. Example is AUG. It is always encoded by methionine. लक्षात आलं का? कोडॉन जरी भरपूर असले तरी अमायनो ऍसिड हे सिंगल आहे आणि त्या अमायनो ऍसिड साठी तोच कोडॉन आहे. समजलं? AUG साठी मिथिओनिनच कोड केलं जाते, दुसरं कुठलंही अमायनो ऍसिड कोड केलं जात नाही. सो जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सल. नॉन अँबिग्युअस आहे म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये कुठलाही डाऊटफुल नाहीये किंवा तुम्ही त्याच्यामध्ये गोंधळणार नाही असा हा कोडॉन आहे. देन जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सल. Universality of the genetic code is there. That is,
in all living organism there is the genetic code is same. Only there is one exception, आणि ते एक्सेप्शन विचारलं जातं जेनेटिक कोड युनिव्हर्सल कशामध्ये नाहीये. एक्झाम्पल एक्सेप्शन सांगता येईल का? जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सल, ह्याला एक एक्सेप्शन आहे. इन केस ऑफ प्लांट एनिमल एज वेल एज मायक्रो ऑर्गॅनिझम देर आर द सिमिलर जेनेटिक कोड इज देर. सगळ्यामध्ये AAG जर तुम्ही बघितलं तर काय कोड करतो? लायसिनच कोड करतो. अमायनो ऍसिड लायसिन इज देर. सो द एक्सेप्शन इज ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. एक्सेप्शन लक्षात ठेवा. मायटोकॉन्ड्रिया इट हॅज अ डिफरंट जेनेटिक कोड, स्लाइटली डिफरंट जेनेटिक कोड इज देर. ओके. तो ते कुठले अमायनो ऍसिड्स आहेत ते तुम्ही सर्च करायचं आणि मला सांगायचं. मायटोकॉन्ड्रियामध्ये कोणते अमायनो ऍसिड जे आहेत ते डिफरंट आहेत आणि कोडॉन्स डिफरंट आहेत. हाऊ इट इज डिफरंट नेक्स्ट लेक्चरला मला सांगायचं सर्च करून तुम्ही. ओके. आणि त्याच्यावरती क्वेश्चन्स येतात. एक्सेप्शन कशामध्ये आहे आणि कुठले अमायनो ऍसिड्स वेगळे आहेत. स्टॉप कोडॉन वेगळा आहे का इनिशिएशन कोडॉन वेगळा आहे, कुठले कोडॉन वेगळे आहेत हे सर्च करायचं आणि सांगा नंतर मला. सो पोलॅरिटी, जेनेटिक कोड हॅज अ पोलॅरिटी and it is always read in the 5 prime to 3 prime direction. So reading ची डायरेक्शन कुठली आहे? 3 prime to, sorry, 5 prime to 3 prime. If the code would have been read in both direction, that it would mean that two different proteins would be synthesized because the codon will read in both direction 5 prime to 3 prime. So it is always read in the single direction, not in the both direction. Chain initiation codon, triplet codon, AUG, it encodes the initiation codon. पहिला कोडॉन कुठला आहे? नेहमी AUG. Okay, and that codes for the methionine. Initiation codon is AUG. It codes for methionine. Formulated methionine residue is there. So formulated methionine means there is the modification of the methionine is there. That is the formyl group is added to the methionine. So this formyl group is added to the methionine only at the beginning of this polypeptide chain. So when this methionine comes at the internal साइटला जिथे कुठे प्रोटीन मध्ये मिथ्योनिन येईल त्यावेळेला त्याचं काय फॉर्म्युलेशन नाही. फॉर्म्युल ग्रुप इज नॉट ऍडेड. फक्त फॉर्म्युल ग्रुप कुठे ऍड केला जातोय? इनिशिएशनला, जिथे कोडॉन पॉलिपेप्टाइड चेन स्टार्ट होणार आहे त्यावेळेला. आतल्या साईडला इंटरनल साईडला ज्यावेळेला AUG कोडॉन कोड होईल त्यावेळेला तो काय तयार करणार आहे? इट कोड्स फॉर द मिथ्योनिन ओनली. So there are also a separate tRNA that act as a carrier for initiating formulated methionine and internal methionine residues. तर हे लक्षात आलं का? फॉर्म्युलेटेड मिथिओनिन म्हणजे काय आहे? मिथिओनिनला फॉर्म्युल ग्रुप ऍड झालेला आहे. आणि कुठे असतो हा अमायनो ऍसिड हे फॉर्म्युलेटेड मिथिओनिन? सांगा. प्रोटीन सिंथेसिस करतानाच ना मॅम. प्रोटीन सिंथेसिस करताना, पण कुठे आहे? इंटरनल साइटला असेल का सुरुवातीला? सुरुवातीला असेल. येस, फॉर्म्युलेटेड मिथिओनिन कुठे आहे? सुरुवातीला आहे. आणि अनफॉर्म्युलेटेड मिथिओनिन कुठे आहे? इंटरनल साइटला आहे. आणि त्यांना कोड करणारे, त्यांना बाइंड होणारे tRNA जे आहेत ते सुद्धा कसे आहेत? स्पेसिफिक आहे. ओके. इनिशिएटिंग साठी लागणारा फॉर्म्युलेटेड मिथिओनिन आणि त्याला बाइंड झालेला tRNA वेगळा आहे, आणि इंटरनल मिथिओनिन रेसिड्यूला बाइंड झालेला tRNA इज डिफरंट. सो चेन टर्मिनेशन कोडॉन, there are the stop codons which are also called as a termination codons. कुठले कुठले आहेत? UAG, UGG आणि UGA. Yes, these are the stop codon or termination codon. So when these codons come in the polypeptide chain,
then there is the immediately termination of the polypeptide chain occurs. हे जे कोडॉन्स आहेत ह्याला नाव काय दिली आहेत? ओपल, अंबर, ऑकर, अंबर आणि ओपल अशी त्याची नाव आहेत. These are the stop codons. Then the Wobble hypothesis is there. Wobble hypothesis, that is the multiple recognition of the codon by tRNA. मल्टिपल रिकॉग्निशन तर तुम्हाला हे माहित असेल. वोबल हायपोथेसिस पेअरिंग इज देअर. तर वोबल हायपोथेसिस मीन्स अँटीकोडॉन बेस यू, फर्स्ट बेस यू आहे आणि थर्ड बेस ए आहे किंवा जी आहे. सो इट विल कोड फॉर सेम अमायनो ऍसिड. तर वोबल ची कन्सेप्ट काय आहे? whenever there is a codon anticodon base pairing during the translation process, the first two bases of the anticodon, they are strictly standard and they pair tightly with the corresponding bases of the codon. And the third base of the codon is not so specific in the pairing and may be loose or wobble in its corresponding pairing with the base of the anticodon. Hence, each tRNA molecule recognizes several codon for its amino acid. म्हणजेच काय आहे? तर पहिला आणि दुसरा जो बेस आहे तो स्ट्रिक्ट आहे पेअरिंग. म्हणजे ए जर असेल तर तो पेअर होताना कशाशी पेअर होणार आहे? टी सोबत. टी सोबत पेअर होणार आहे. बरोबर आहे. ए यू पेअरिंग असेल ते. तर पेअर होताना पेअरिंग जे आहे ते पहिल्या आणि दुसऱ्या बेसचं स्पेसिफिक आहे. सी असेल तर जी शी पेअर होणार, जी असेल तर सी शी पेअरिंग होणार आहे. पण तिसरा बेस असा आहे की इट इज नॉट स्ट्रिक्ट वॅटसन अँड क्रिक बेस पेअरिंग. म्हणजे सी जी लाच बाइंड होईल असं नाही. लक्षात येते का हे? स्ट्रिक्ट बेस पेअरिंग कुठला आहे? फर्स्ट आणि सेकंड बेसचा आहे. थर्ड बेसचं स्ट्रिक्ट बेस पेअरिंग नाहीये. दॅट इज कॉल्ड एज अ वोबल. And because of that, total number of the tRNA required for the translation process are less than the total number of codons. म्हणजे जेवढे कोडॉन्स आहेत तेवढे tRNA लागत नाहीत. ह्याचं रिझन काय? काही कोडॉन्सना कोड करायला tRNA मॉलिक्युल सेम वापरले जातात. मीन्स सिंगल tRNA कॅन बाइंड विथ द मोर दॅन वन कोडॉन. मोर दॅन वन कोडॉन बरोबर सेम tRNA मॉलिक्युल जे आहेत ते बाइंड होऊ शकतात ह्या सिस्टीम मुळे, दॅट इज वोबल बेस पेअरिंग मुळे. लक्षात आलं का हे? The first two bases of the mRNA codon, it forms a strong Watson and Crick base pairing with the corresponding base of the anticodon. It is very specific. The first base of the anticodon read in 5' to 3' direction. It determines the number of the codon recognized by tRNA. When the first base of the anticodon is C or A, the pairing is more specific and tRNA recognizes only one codon, while when the first base is U or G, the pairing is less specific. It may read in two different codons. तर हे लक्षात आलं का? फर्स्ट बेस जर अँटीकोडॉन जर सी असेल किंवा ए असेल, लक्षात येते का? अँटीकोडॉन म्हणजे काय? कोडॉनच्या अगेन्स्ट असणारे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर. येस, कॉम्प्लिमेंटरी बेसेस. फर्स्ट बेस कॉम्प्लिमेंटरी बेस जर सी असेल किंवा ए असेल तर काय होणार आहे? पेअरिंग इज मोर स्पेसिफिक. पेअरिंग जास्त स्पेसिफिक होणार आहे. आणि जर का तो यू किंवा जी असेल तर पेअरिंग कसं असेल? लेस स्पेसिफिक होणार आहे. सो इट मे रीड टू डिफरंट कोडॉन्स. When inosine is the first vowel base, then it recognizes three different codons. Inosine जर का असेल, इनोसिन इट रिझेम्बल्स जी. जी सारखं हे एक अनयुज्युअल कोडॉन आहे, अनयुज्युअल अमायनो ऍसिड बेस आहे. सॉरी, अमायनो ऍसिड नाही, हा नायट्रोजनस बेस आहे. सो इट्स सिमिलर टू द गॉनिन. गॉनिन सारखा स्ट्रक्चरली तो आहे. बट इट कॅन पेअर विथ द यू
can pair with C and also A. समजलं का? थर्ड बेस जर हा असेल तर काय असणार आहे? इट कॅन पेअर विथ द UCA. म्हणजे इथे स्ट्रिक्ट बेस पेअरिंग नाहीये. समजते का? स्ट्रिक्ट बेस पेअरिंग जर असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? वॅटसन अँड क्रिक बेस पेअरिंग. बट इफ थर्ड बेस इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज कॉल्ड एज ए वोबल बेस पेअरिंग. तिसरा बेस जरी वेगळा असला तरी त्याच्यामध्ये काहीही फरक पडत नाहीये. अमायनो ऍसिड तयार होताना सेम अमायनो ऍसिड तयार होते. समजलं का हे जेनेटिक कोड? हो मॅम. चार्ट मध्ये आपण बघितलंय कारण आधी तुम्हाला हे झालेलं आहे. झाले का सगळ्यांना? हॅलो. हो झालंय मॅम. ओके. तर नेक्स्ट आपण बघूया स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन द प्रोकॅरियोटिक ट्रान्सलेशन प्रोसेस. तर इथून काय ट्रान्सलेशन प्रोसेस सुरू होतीये. So the first step is activation of the amino acid. First step कुठली आहे त्याच्यातली? Activation of amino acid. The components required for the activation of amino acids, it includes 20 amino acids, 20 different amino acid tRNA synthetase. 20 amino acids लागणार आहे. त्यानंतर 20 different amino acid tRNA synthetase enzymes are there and corresponding tRNAs. It acts as a carrier of the amino acid. And ATP is used here. ATP as an energy source and Mg+2 magnesium ions are required. So during the activation of amino acid, this enzyme, amino acyl tRNA synthetase, it catalyzes the attachment of the amino acid to the corresponding tRNA. समजलं का? हे आधीच आपण बघितलेलं होतं. अमायनो ऍसिड tRNA सिंथेटेसचं फंक्शन काय आहे? इट अटॅचेस द अमायनो ऍसिड टू द corresponding tRNA molecule. So each enzyme is dedicated to one of the amino acid molecule and for one or more corresponding tRNA molecules. Thus there are 20 different amino acid tRNA synthetase. हे तुम्हाला मी सांगितलेलं होतं की 20 अमायनो ऍसिड साठी 20 डिफरंट अमायनो ऍसिड tRNA synthetase असतात. So how the reaction is catalyzed? The reaction takes place in the cytosol. It occurs in the cytoplasm. हे सगळं कुठे होते ही प्रोसेस? सायटोप्लाझम मध्ये. In case of prokaryotes, it occurs in the all the protein synthesis occurs in the cytoplasm. And in case of eukaryotes, where the process is occurring? न्यूक्लियस. सांगा बाकीचे सगळ्यांनी सांगा. न्यूक्लियस मॅम. ट्रान्सक्रिप्शन कुठं झालं? कुठं होतं? ट्रान्सक्रिप्शन कुठे होते सांगा. न्यूक्लियस मध्येच होतं ट्रान्सक्रिप्शन. ट्रान्सलेशन ट्रान्सलेशन सायटोप्लाझम मध्ये होतं. कन्फर्म. कोण सांगते बाकी अजून? शिवानी. हो मॅम बरोबर आहे. अजून कोणाला काही वेगळं सांगायचंय?
ट्रान्सक्रिप्शन कुठे होतं? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. अँड ट्रान्सलेशन सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझम. आपण पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जे बघितलेले त्यात आठवते का? कॅपिंग प्रोसेस जी होतीये mRNA ला, त्या कॅपिंग मुळे काय होते? इट प्रमोट्स द ट्रान्सपोर्ट ऑफ ट्रान्सपोर्ट ऑफ mRNA टू द सायटोप्लाझम. mRNA च्या ट्रान्सपोर्ट साठी कॅपिंग प्रोसेस जी आहे ती इम्पॉर्टंट आहे. ओके. तर पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन झाल्यानंतर काय होते? mRNA ट्रान्सपोर्टेशन होतं सायटोप्लाझम मध्ये, अँड देन द प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स इन सायटोप्लाझम इन केस ऑफ युकॅरियोट्स. आणि प्रोकॅरियोट्स मध्ये काय आहे, फार ऑर्गॅनेलिज जे आहेत त्या स्पेसिफिक नाहीयेत त्याच्यामध्ये, ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट देअर. त्यामुळे जे काही सगळी प्रोसेस आहे ती कुठे होते? सायटोप्लाझम मध्ये होतीये. ओके, हे लक्षात ठेवा. समजलंय का हे? हो मॅम. साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ह्या सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर असल्या पाहिजे. So for 20 different amino acids, there are 20 different amino acid tRNA synthetase enzyme are there. So the reaction takes place in cytosol. It occurs in reaction requiring ATP. So here ATP is involved and also magnesium ion is involved. So how the step is occurring? अमायनो ऍसिड आहेत, अमायनो ऍसिड जे आहेत ते टीआरएनए ला लिंक होणार आहेत, अँड देर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एटीपी इज देअर अँड अलॉंग विथ मॅग्नेशियम. सो अमायनो ऍसिड प्लस टीआरएनए प्लस एटीपी, त्याच्यापासून काय तयार होणार आहे? अमायनो असाइल टीआरएनए. समजलं का? हे अमायनो ऍसिड फक्त टीआरएनए मॉलिक्युलला लिंक होणार आहे आणि एटीपीचं हायड्रॉलिसिस होणार आहे. एनर्जी इज युटिलाइज्ड एएमपी प्लस पायरोफॉस्फेट, त्याच्यामध्ये त्याचं ब्रेकडाऊन होणार आहे. सो दिस इज द स्टेप विच इज कॅटलाइज्ड बाय एन्झाइम अमायनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज. समजली का रिएक्शन ही? हो, समजली मॅम. So amino acid, they are simply attached to the tRNA. So where that attachment occur? tRNA चं स्ट्रक्चर आपण बघितलेलं आहे. कुठल्या एंडला अटॅच होते? 3 प्राइम. 3 प्राइम OH ग्रुप आहे. आठवलं का स्ट्रक्चर ती? 3 प्राइम OH ग्रुपला काय होतं? अमायनो ऍसिड अटॅच होतं. टीआरएनएचं स्ट्रक्चर आपण बघितलेलं आहे. क्लोवर लीफ मॉडेल. एका एंडला अमायनो ऍसिड अटॅच होतोय, दुसऱ्या एंडला अँटीकोडॉन लूप इज देअर. mRNA ला तो अटॅच होणार आहे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही स्टेप समजली का? ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमायनो ऍसिड. हा, समजली मॅम. हो मॅम. ओके. अमायनो ऍसिड टीआरएनए सिंथेटेज एन्झाइम जे आहे ते काय आहे? इट इज स्पेसिफिक, इट इज डिफरंट फॉर इच अमायनो ऍसिड. प्रत्येक अमायनो ऍसिड साठी हे एन्झाइम जे आहे ते वेगळं आहे. मगाशी मी एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला. अमायनो ऍसिड जर का सेरीन असेल तर सेरीन अमायनो ऍसिड टीआरएनए सिंथेटेज एन्झाइम जे आहे ते काय करणार आहे? सेरीन अमायनो ऍसिड ह्या टीआरएनए ला लिंक करणार आहे. ट्रिप्टोफॅन जर अमायनो ऍसिड असेल तर ट्रिप्टोफॅन अमायनो ऍसिड टीआरएनए ला लिंक होण्यासाठी कुठलं एन्झाइम लागेल? ट्रिप्टोफॅन अमायनो ऍसिड टीआरएनए सिंथेटेज. प्रत्येक अमायनो ऍसिड साठी स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड टीआरएनए सिंथेटेज एन्झाइम आहे, हे लक्षात ठेवा. ओके, so this is the reaction or it is the first step in the protein synthesis. After that, the second stage is initiating amino acid, that is initiation stage. So protein synthesis process, it involves stepwise addition of amino acid to the carboxyl terminal end of the growing polypeptide chain, and that begins with the initiating amino acid residue. So the initiating amino acid is modified methionine residue. First amino acid is always formulated methionine. Formulated methionine is there, that is called as a modified methionine, and it is encoded by AUG. First initiation codon कुठला आहे? AUG आहे.
Even though there is only one codon for methionine, all organisms have two different tRNA for the methionine amino acid. One for initiating methionine residue and other for internal methionine residue. समजलं, कोडॉन जरी एकच असला तरी टीआरएनए मॉलिक्युल हे दोन्ही डिफरंट आहेत. वन टीआरएनए फॉर मिथिओनिन, दॅट इज द फॉर्म्युलेटेड मिथिओनिन इज देअर अँड अदर इज फॉर इंटरनल मिथिओनिन रेसिड्यू इज देअर. तर एकामध्ये काय टीआरएनए मेट मॉलिक्युल आहे, हा दॅट इज द इनिशिएटिव्ह अँड अनदर इज द टीआरएनए मेट दॅट इज इंटरनल विच कोड्स फॉर द इंटरनल मिथिओनिन. समजलं का? फॉर्म्युलेटेड मिथिओनिन जर असेल तर तो कुठे असणार आहे? इट इज ऍट द इनिशिएशन. इट स्टार्ट्स द अमाइनो ऍसिड चेन. And internal methionine, it is not formulated, it is simply a methionine. समजलं का हे? हो मॅम. सगळ्यांना समजते? हो मॅम. सो ट्रान्सलेशन इन प्रोकॅरियोट्स आपण बघतोय. त्याच्यामध्ये जेनेटिक कोड आपण बघितलेला आहे आता. फक्त आता मायटोकॉन्ड्रियामध्ये काय डिफरंट आहे ते तुम्ही मला नेक्स्ट लेक्चरला सांगणार आहे शोधून. कुठले कोड्स आहेत, कोडॉन्स आहेत ते डिफरंट आहेत. तो एक पॉइंट आपल्या सिलेबस मध्ये आहे. व्हॉट आर द व्हेरिएशन इन द मायटोकॉन्ड्रिया. आणि त्या रिलेटेड तुम्ही जर नेटचा क्वेश्चन पेपर बघितला तर त्याच्यामध्ये क्वेश्चन येतात की मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आणि बॅक्टेरियामध्ये काय डिफरंट आहे जेनेटिक कोडमध्ये. ट्रान्सलेशन प्रोसेस आपण स्टार्ट केली. फर्स्ट स्टेप ऍक्टिव्हेशन ऑफ अमायनो ऍसिड बघितली. इनिशिएशन, इलॉंगेशन, टर्मिनेशन ह्या 3 स्टेजेस आपण बघणार आहे. अँड आफ्टर दॅट आरएनए एडिटिंग पोस्ट ट्रान्सलेशनल मॉडिफिकेशन आपण बघणार आहे. ओके, ह्यात काही शंका आहे का? नाहीये मॅम. ओके, तर ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन व्यवस्थित दोन्ही पण स्टडी करा. डीएनए रिप्लिकेशन असेल, होल दिस मॉलिक्युलर बायोलॉजी पेपर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. ह्यात व्यवस्थित रीड करा. काही शंका असेल तर विचारा. ओके, नेक्स्ट लेक्चर होईल ओके. सो हॅव अ नाईस डे. टेक केअर. एवढीच जण कशी काय लेक्चरला, बाकीचे कुठे आहेत? हॅलो निहाल, आहे का? येस मॅडम. कुठे गेले सगळे? एवढीच होती मॅडम प्रेझेंट लेक्चरला. पीडीएफ दिसते सगळ्यांना? दिसते मॅम. ओके. सो आपण जेल फिल्ट्रेशन क्रोमॅटोग्राफी कम्प्लीट केलं होतं आणि आपण आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी चालू केली होती. फर्स्ट थोडेसे कन्सेप्ट आपण बघितल्या होत्या. त्याच्यामध्ये काय बघितलं आपण? क्रोमॅटोग्राफी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍडसॉर्प्शन टेक्निक. सो ऍडसॉर्प्शन म्हणजे काय आपल्याला सगळ्यांना आता माहिती आहे, बरोबर? सो देअर इज नो कोव्हॅलंट
ओके सॉरी, नेट गेलं होतं आय थिंक. पीडीएफ दिसते सगळ्यांना का नाही दिसत आहे? नाही दिसत आहे मॅम. दिसते का? आता दिसते. हा. ओके. सो कॉम्पोनंट्स ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी. काय काय असतात कॉम्पोनंट्स आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी मध्ये? एक आहे सॉल्व्हंट रिझर्वायर. सॉल्व्हंट म्हणजे तुम्ही जे मोबाईल पेज इल्युशन साठी वापरणार आहात, दॅट इज सॉल्व्हंट रिझर्वायर. देन पंप असतो, जो पंप करतो त्या कॉलम मध्ये तुमचं जे सॉल्व्हंट असेल ते. प्रेशर अँड फ्लो इंडिकेटर, कोणत्या प्रेशरने आणि कोणत्या फ्लो रेटने तुम्हाला तुमचं इल्युशन करायचं आहे, दॅट इज मॅनेज्ड ओव्हर हिअर. देन इंजेक्शन युनिट और ऑटो सॅम्पलर. इथे तुम्हाला इंजेक्शन, थ्रू इंजेक्शन तुमचं जे सॅम्पल आहे ते इंजेक्ट करावं लागतं त्या तुमच्या कॉलम मध्ये. सो इथे एक ऑटो सॅम्पलर असतो, जो आपण व्हिडिओमध्ये बघूया. देन दिस इज कॉलम हिअर. हे कॉलम मध्ये तुमचं जे जेल मॅट्रिक्स आहे, विच हॅज फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ आयोनायझेबल तुमचे मॉलिक्युल्स असतील ते तुमच्या कॉलम्स मध्ये इथे पॅक्ड आहे. ते इथं इल्युशन होणार आहे. इल्युशन नंतर काय इल्यूट झालेलं आहे, आफ्टर हाऊ मच इल्युशन और आफ्टर हाऊ मच इल्युएंट इज पास्ट, ते सगळं व्हॉल्यूम आणि कोणतं इल्यूट झालेलं आहे ते, किती प्रमाणात कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते सगळं इथे डिटेक्ट होतं. अँड देन डेटा प्रोसेसिंग. आपण जसं जेल फिल्ट्रेशन साठी जसा ग्राफ बघितला, आधी ए मग बी मग सी मग ई झालं, तसं सेम वे इथे पण कर्व ग्राफ आपल्याला मिळतो आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफीचा. So this is basic components of ion exchange chromatography. This is how ion exchange chromatography works. आपण त्याच्या आधी एक व्हिडिओ बघूया आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफीचा, एकच मिनिट. टॅब दिसतोय? टॅब दिसतोय का सगळ्यांना? येस मॅम. हो. मॅडम. हा ठीक. Ion exchange chromatography depends upon the reversible adsorption of charge. काय म्हणतात बघा, सेपरेशन इन आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी डिपेंड्स अपॉन द रिव्हर्सिबल adsorption of charged solute molecules to immobilized groups of opposite charge. इमोबिलाइज ग्रुप्स ऑफ अपोजिट चार्ज कशावर आहेत? तुमच्या मॅट्रिक्सवर, बरोबर. आणि चार्ज सोल्यूट मॉलिक्युल्स कुठे आहेत? ते आहेत तुमच्या, ते म्हणजे तुमचे बायोमॉलिक्युल्स जे तुमच्या सॅम्पल मध्ये आहेत, हे तुम्हाला सेपरेट करायचे ते. Solute molecules to immobilized groups of opposite charge. Most ion exchange experiments are performed in 4 main stages: equilibration, sample application and wash, elution, and regeneration. हे बघितलं होतं आपण अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी मध्ये पण बऱ्यापैकी ह्या सेम स्टेप्स असतात. इक्विलिब्रेशन, देन सॅम्पल ऍप्लिकेशन अँड वॉश, इल्युशन आणि देन रिजनरेशन. इक्विलिब्रेशन म्हणजे काय, कोणाला आठवतंय का अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी मधलं? The first step is the equilibration of the stationary phase to the desired start conditions. When equilibrium is reached, all stationary phase charged groups are associated with exchangeable counterions, such as chloride or sodium. The second step is sample application and wash.
The goal in this step is to bind the target molecules and wash out all unbound material. The sample buffer should have the same pH and ionic strength as the starting buffer in order to bind all appropriately charged proteins. In the third step, elution, biomolecules are released from the ion exchanger by a change in the buffer composition. A common way is to increase the ionic strength with sodium chloride or another simple salt in order to desorb the bound proteins. Proteins are desorbed relative to the number of charged groups on their surface. The final step, regeneration, removes all molecules still bound. This ensures that the full capacity of the stationary phase is available for the next run. बघितला व्हिडिओ सगळ्यांनी? ऋषिकेश? हो मॅडम. ऋषिकेश? ओके. आपण आता परत स्टेप वाईज समजून घेऊयात काय होतंय ते. Separation in ion exchange chromatography depends upon the reversible adsorption of charged solute molecules to immobilized groups of opposite charge. Most ion exchange experiments are This is performed ion chromatography column. हे इतके छोटे जसे affinity chromatographyचे आहेत तसे सेम कॉलम हे ion in four chromatography main stages: असतात. equilibration, sample application and wash, elution, and regeneration. The first step is the equilibration of the stationary phase to the desired start conditions. When equilibrium is reached, all stationary phase charged groups are associated with exchangeable counterions, such as chloride or sodium. Counterions, such as chloride, phase charged groups are associated with exchangeable counterions, such as stationary phase charged groups. All when equilibrium start conditions. When desired start conditions. So first step is equilibration of the stationary phase of stationary phase चं equilibration करतात. म्हणजे सपोज तुमची stationary phase suppose it is of positively charged ions. Okay. तुमची stationary phase जी आहे ती positively charged ions वर त्याच्यावर सगळे positively charged ions आहेत. तर मी काय करणार त्याचे पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत जे तुमच्या बायोमॉलिक्युल्सला बाइंड होणार आहेत त्यांना काय करणार आधी इक्विलिब्रेट करणार म्हणजे सगळे जे पॉझिटिव्ह चार्ज आहेत त्यामध्ये कुठला तरी एखादा आयन बफर मधला एखादा रॅन्डम आयन जो कुठला असेल आयदर क्लोराइड आयन किंवा जर आयन एक्सचेंजर असेल तर H+ आयन वगैरे तो काय करणार बफर थ्रू मी इंट्रोड्यूस करून ते जे तुमचं मॅट्रिक्स आहे मॅट्रिक वरचे जे आयन्स आहेत जे पॉझिटिव्हली चार्ज आहेत ते इक्विलिब्रेट करून घेणार म्हणजे सगळ्याला बाइंड करून घेणार आहे आणि नंतर मी सॅम्पल ऍप्लिकेशन करणार आहे सो दॅट सॅम्पल मधले जे पॉझिटिव्हली चार्ज आयन असतील दे विल डिस्प्लेस द पॉझिटिव्हली चार्ज आयन दॅट वॉज इंट्रोड्युस्ड अर्लियर आणि ते काढून घेणार आणि त्यांच्यानंतर सॅम्पलचे इथे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये हे पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत हे बीड आहे हा इट इज अ सपोर्ट मॅट्रिक्स आणि त्याच्यावर काय आहेत हे जे पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत ते काय केलेले आहेत इमोबलाइज केलेले आहेत आपण आता मला काय करायचं हे जे बीड्स विथ पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत आय वॉन्ट टू यूज इट ॲज अ पॉझिटिव्हली चार्ज मॅट्रिक्स आणि त्या पॉझिटिव्हली चार्ज मॅट्रिक्सचा यूज करून मला माझ्या सॅम्पल मधले निगेटिव्हली चार्ज जे मॉलिक्युल्स आहेत ते सेपरेट करायचे ठीक आहे सो त्याच्या आधी काय करायचंय मला सॅम्पल ऍप्लिकेशनच्या आधी कुठलं तरी क्लोराइड आयन किंवा कोणता तरी जो निगेटिव्हली चार्ज आयन असेल मोनो आयन तो काय करेन मी इंट्रोड्यूस करेन त्या सॅम्पल मध्ये विथ द हेल्प ऑफ बफर आणि मी हे सगळे पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत ते बाइंड करून घेईन कुणाला तरी आधी सो दॅट दे विल बी ऍक्टिव्ह अँड आय नो ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ओके आणि ते इक्विलिब्रेट करून घेईन मी बरोबर व्यवस्थित सगळ्याला निगेटिव्हली चार्ज आयन्स बाइंड करून घेणार दॅट इज इक्विलिब्रेशन When equilibrium is reached, all stationary इथे बघा when equilibrium is reached phase all charged stationary groups are phase associated charge with groups are exchangeable associated counterions. with exchangeable counter ions म्हणजे जे काही तुमचे मॅट्रिक्स वरचे जे आयन्स आहेत ते काय आहेत दे विल बी अटॅच टू द ऑपोजिटली चार्ज एक्सचेंजेबल काउंटर आयन हा काउंटर आयन काय करणार आहे तुमच्या सॅम्पल मधला जेव्हा निगेटिव्हली चार्ज मॉलिक्युल येईल तेव्हा हा जाणार आणि त्याच्याऐवजी तुमचा सॅम्पल अटॅच होणार ओके हे काम आहे या काउंटर आयनचं आणि इथे बघा ऍब्सॉर्प्शन आणि टाइम अँड व्हॉल्यूम हे ऍब्सॉर्प्शन वर्सेस टाइम अपॉन व्हॉल्यूम हा इथे ग्राफ त्यांनी प्लॉट केलाय त्याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम जेव्हा होतोय तेव्हा ही स्ट्रेट लाईन तुम्हाला दिसते सो दॅट इज इक्विलिब्रियम कुठलाही वेगळा मॉलिक्युल तिथनं खाली येत नाहीये
कुठलंही वेगळं इल्युशन काही आपल्याला दिसत नाही. पुढे काय आहे? such as chloride or sodium. The second step is sample आता आपण application and सॅम्पल wash. ऍप्लिकेशन करतो. The goal in this step is to bind the target molecules the goal Second step आहे sample application and wash. The goal in this step is to bind the target molecules and wash out all the unbound material. आता इथे बघा काय होतंय, वरती व्हिडिओ मध्ये बघा काय होतंय. आपण आधी ऑलरेडी काय केलेलं आहे, हे सगळे निगेटिव्हली चार्ज काउंटर आयन्स आहेत ते ऑलरेडी आपण सगळे लावून घेतलेत आणि इक्विलिब्रियम आणून ठेवलाय. सेकंड स्टेप मध्ये आता सॅम्पलचे यायला लागलं बघा. हा सॅम्पल मॉलिक्यूल आहे, त्याला हा निगेटिव्ह चार्ज अटॅच आहे. सो इथला जो ओरिजिनल होता हा तो बाहेर पडला आणि हे सॅम्पल जो आहे म्हणजे सॅम्पल अॅनालाइट जे आहे त्या अॅनालाइटवरच्या निगेटिव्ह चार्जमुळे हा या मॅट्रिक्सला बाइंड झाला. दुसरं हे बघा, हे एक वेगळा सॅम्पल मॉलिक्यूल आला ज्याला 3 निगेटिव्ह चार्ज आहेत. सो इथले 3 जे निगेटिव्हली चार्ज काउंटर आयन्स होते ते निघून गेले आणि हा जो सॅम्पल जे आहे तुमचे अॅनालाइट जे आहे ते इथे बाइंड झालं. The sample buffer should have the same pH and ionic strength as the starting buffer. म्हणजे इक्विलिब्रेशन साठी तुम्ही जे बफर वापरलेलं आहे, ज्या पीएचचं ज्या आयोनिक स्ट्रेंथचं तुम्ही बफर वापरलेलं आहे इक्विलिब्रेशन साठी, त्या सेम पीएच आणि आयोनिक स्ट्रेंथचं बफर तुम्हाला सॅम्पल ऍप्लिकेशन आणि वॉश साठी सुद्धा वापरायचंय. नाहीतर मग बाइंडिंग जे आहे हे इथलं जे ऍब्सॉर्प्शन जे आहे किंवा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म जे होणार आहेत ते होणार नाहीत. आयोनिक बॉन्ड्स आर बेस्ड ऑन द आयोनिक स्ट्रेंथ आणि पीएच, बरोबर. सो ते जर कंटिन्युअस कॉन्स्टंट नसेल तर इथे मग काय येणार आहे, प्रॉब्लेम येऊ शकतो. आता इथे बघा सॅम्पल बाइंड होत आहे, तर इथे हा जो ऍब्सॉर्प्शन जे आहे, जे ऍब्सॉर्प्शन झालेलं आहे हे वाढत चाललंय बघा. इथे सॅम्पल जे आहे ते सॅम्पल नुसार हे वाढत चाललंय ऍब्सॉर्प्शन, आणि वेळ आणि व्हॉल्यूम जो आहे इल्युशनचा तो पण वाढत चाललाय आणि सॅम्पलचं ऍब्सॉर्प्शन पण इथे वाढत चाललंय. ऍज का हवंय, इथे त्यांनी दिलेलं आहे जो बफर जो आहे जो बफर तुम्हाला वापरायचा आहे तो काय आहे, सेम पीएचचा आणि सेम आयोनिक स्ट्रेंथचा हवाय स्टार्टिंग बफर. का, इन ऑर्डर टू बाइंड ऑल अप्रोप्रिएटली चार्ज्ड प्रोटीन्स इन थर्ड स्टेप. जे इल्युशन आहे त्याच्या आधी तुम्हाला तुमचे जे सगळे जे हे आहेत प्रोटीन्स जे आहेत चार्ज प्रोटीन्स ते व्यवस्थित तुमचे बाइंड व्हायला पाहिजेत तुमच्या मॅट्रिक्सला. म्हणून काय केलेलं आहे त्यांनी, ती बफर जे आहे ते सेम पीएचचं आणि आयोनिक स्ट्रेंथचं ठेवलेलं आहे. सगळ्यात शेवटच्या स्टेप मध्ये इल्युशन मध्ये काय होणार आहे, इल्युशन मध्ये काय होणार आहे, सगळे जे बायोमॉलिक्युल्स जे आहेत दे विल बी रिलीज फ्रॉम द आयन एक्सचेंजर. पीएच किंवा आयोनिक स्ट्रेंथ चेंज केली जाते यावेळेस तुमच्या बफरची, आणि त्या चेंज केल्यामुळे हे जे बॉन्ड्स आहेत आयोनिक बॉन्ड्स ते ब्रेक होतात अँड देन द सॅम्पल विल इल्यूट आउट. इथे बघा वेगवेगळे जे सॅम्पल्स आहेत ते वेगवेगळे सॅम्पल्स तुम्हाला इल्यूट आउट होताना दिसत आहेत. ग्रीन आहे, हा अजून एक वेगळा आहे आणि हा वेगळा आहे. ओके, हे दोन थोडेसे सेम आहेत. सो अकॉर्डिंग टू द टाइम अपॉन व्हॉल्यूम हा जो फॅक्टर आहे त्याच्यानुसार हे वेगवेगळे सॅम्पल्स इल्यूट आउट होताना
तुमचे जे डेटा अनालायझर जो आहे, जो आयन क्रोमॅटोग्राफीच्या तुमच्या मशीनला अटॅच असतो, तो असे देतो की ऍब्सॉर्प्शन कम्प्लीट झालं, इक्विलिब्रेशन कम्प्लीट झालेलं आहे. आता तुम्ही सॅम्पल दिलं तरी चालेल, वॉश दिलं तरी चालेल, देन आफ्टर दॅट इल्युशन चालू केलं तरी चालेल. हे सगळं इंटिमेशन जे आहे ते तुमचं आयन क्रोमॅटोग्राफीचं जे मशीन आहे इट विल लेट यू नो. ओके. So here is the column that you'll be Separation of mixture of 3 amino acids using cation exchange chromatography. कॅटायन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी आहे म्हणजे कोणता चार्ज असणार आहे मॅट्रिक्सवर? कोण सांगेल? निगेटिव्ह. निगेटिव्ह. ओके. So here is the column that you'll be working अमायनो ऍसिड्स जे असतात, ओके चला आधी व्हिडिओ. with. It's more of a syringe with a sample in it. So this brown sample here So here is the column that you'll be working with. It's more of a syringe with a sample in it. So this brown sample here is the cation exchange column, all right? And this column currently it's got a very little bit of buffer on the top. So it's got a cap here, which you can remove. जे छोटं दिसतं तुम्हाला सिरिंज टाईप, त्याच्यामध्ये हे आहे कॅटायन एक्सचेंजर आहे. ह्याच्यात कॅटायन एक्सचेंजर आहे, त्याच्यावरती जर तुम्हाला लेअर दिसतं दॅट इज बफर. So when you remove the cap, it will start to drip. The solution starts to drip through. Okay? So what effectively you're doing, you've got a column with your matrix, okay? It comes with a bit of buffer on there already, and you run that buffer through the gel, through it, to give you your matrix with a meniscus. Now it's important when you do this that you don't let that little bit of buffer on the top there sink into the column. That's हे आपण अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी आणि जेल एक्सक्लुजन मध्ये पण बघितलं होतं की यू शुड नॉट लेट युअर मॅट्रिक्स रन ड्राय. तुम्हाला अजिबात तिथे वरती जे टॉप फ्लोअर आहे, जे टॉप लेअर आहे, तिथे अजिबात ड्रायनेस नसला पाहिजे तुमच्या मॅट्रिक्स मध्ये. थोडंसं वरती मेनिस्कस तुम्हाला दिसतंय त्यांनी मेंटेन केलेलं. सो दॅट मच ऑफ अ मेनिस्कस ऑफ युअर बफर शुड बी मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू कीप युअर बफर डिप्ड इन युअर कीप युअर एक्सचेंजर डिप्ड इन द बफर. आपल्याला अजिबात ड्राय होऊन द्यायचा नाहीये हा. That's the key thing which will spoil your results. So never let the top of the column dry out. All right. So I can see I've just got a little meniscus there of a few drops. So I'll let those couple of drops out. Okay. So the first thing you do once your column's that column's now ready to be loaded. Okay, because the buffer that it's sitting in is flush with the top of the column. What you then do is you get the right pipette. Make sure you've done your pipette license, okay? And this is set at 1 mil. There's also some plastic loading pipettes you do. This is your unknown amino acid, okay? You just load this amino acid. Now, when you're loading it, I'm going to load a bit of buffer rather than amino acid, simply because I want a student to be able to use this and I don't want to contaminate the thing. But what you would actually load is your amino acid sample. So when you're loading your amino acid, you get your mill and you just dribble it down the side of the tube gently. So you can't see it in this thing, but I am very gently pipetting my sample onto the wall of the tube. To this matrix, you load your amino acid on the top.
Yeah? Now, there's a bit of confusion because in the matrix already is the citrate buffer, which was here in the column. There's my amino acids. So I've just loaded that, in theory, onto my column, okay? So if you look at the column now, you can see that it's got 2 mils of sample above the meniscus there, all right? And then whilst it's in here, don't take it out of here, but whilst it's in there, you would then just pop off the lid and collect 2 mils of sample into that tube there. Okay, so you can see this is running down. So you let it run until it's close to, but not dry. You need to run the amino acid into the column, but the notes also say that you're running the citrate buffer out of the column into the tube, and that's where it's causing a bit of confusion. So once you run the amino acid into the column, the amino acid now is here. So there's your amino acid in the column, and a bit of citrate. दिसायचं बंद झालं का तुम्हाला? हो मॅम. एक मिनिट. हो मॅडम. एकच मिनिट. एकच मिनिट. ओके, सो हा जो आहे हा आपण जो डिस्कस करत होतो की ऑटो आता जे आपण बघितलं तर मॅन्युअली आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी तो माणूस करत होता ऑफ अमायनो ऍसिड्स, जे अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी सारखं असतं तसंच, फक्त ते मॅन्युअली करत होतं. तिथे कुठे ऑटो सॅम्पलर नाहीये, तिथे कुठे डेटा अनालायझर नाहीये किंवा डिटेक्शनची काही सिस्टीम नाहीये. पण हे काय आहे, आयन क्रोमॅटोग्राफीचं पूर्ण मशीन आहे आणि त्याच्यामध्ये ते कसं करायला लागतं आणि ऑटो सॅम्पलिंग कसं करायला लागतं ते मी तुम्हाला दाखवते. Hi, my name is Mark, and I'm going to demonstrate how to use the IC, the ion chromatograph. So what we have here are just some modules that control the eluent flow rate. We've got some pumps, the detector, water control panels. We have the आता जे दाखवलं त्यांनी इथे जे हे सेटअप आहे त्या सेटअपवर तुम्हाला एलिमेंट तुम्हाला जे मोबाईल पेज तुम्ही वापरले ते किती फ्लो रेटने किती प्रेशरने सोडायचे आहे, किती वेळ तुम्हाला इल्युशन करायचं आहे, हे सगळं तुम्हाला इथे या ह्याच्यावर सेट करता येतं. आणि हे डिटेक्टर इथे ह्याला सगळे इनबिल्ट डिटेक्टर असतात ते तुम्हाला इथे दिसणार आहे. Sample injection port right here from which you can introduce your sample. Behind it's not being seen, but there is the analytical column where separation of your analytes are going to take place. And we have the desktop computer, which has the instrument's operating software to integrate any detector output in the form of a chromatogram. When you come into the lab, you will the instrument will already be set up for you to use. Not much interfacing with the instrument is required except for the actual injection itself. So when you come in, you should be able to see this window on the display right now where it's asking you to click OK. When you see that, that means the instrument's ready to perform an injection. So I'll just move on to getting an injection performed. You're going to want to acquire a syringe just like this. So just make sure that there is a needle and a filter, the needle so it can enter the sample injection port, and the filters to prevent any particulates from entering the chromatograph.
You want to make sure that the syringe has been properly cleaned before you do an injection of any contaminants from any previous experiments. So you'll just simply rinse it first with water and then with whatever you're going to be injecting into the instrument. So I'll first clean it out with some deionized water. You want to make sure when you clean it, you remove the needle and the filter when taking in sample. Then you can reapply the filter and needle and then just dispense of the water into a waste beaker. And you'll want to repeat this process 1 to 3 times just to ensure that it is cleaned. And then with your sample, sample injection with just the want to help repeat of the same sampler. ते process. बघा. Again, remove the needle. हे सिरिंज आधी स्वच्छ करून घेतोय सगळी विथ द डिअनाइज्ड वॉटर आणि नंतर जे बफर तुम्ही वापरणार आहात फॉर सॅम्पल लोडिंग त्या बफरनी ते And क्लीन once करून the घ्या. needle is sufficiently cleaned, then you can just take in sample into the syringe one last time. And then just reapply the filter and the needle. And now you're ready to perform an injection. To perform an injection, you can just simply place the needle or the syringe into the sample injection port, making sure that the dial is set in the load position. The sample loop behind the injector can hold a volume of approximately 50 to 100 microliters. So you want to ensure that that sample loop is filled with samples. So best to pump or to load approximately 1 ml of sample will ensure that that sample loop is filled. So I'm just pumping in about 1 ml, which is about 1 centimeter's length in the syringe. And to start the injection, I'll just simultaneously turn the dial from load to inject and click OK. And if you look on the screen, you can see the start of your baseline just forming. So the process of turning from load to inject starts the injection process and the separation process of the chromatograph. Also sends a signal to the software to start integrating, and you can now see the baseline forming. If you look on the screen, you can also see some additional information. It's telling you what sample. व्हिडिओवर तुम्हाला दिसेल इथे पंप ऑन पंप ऑफ आणि प्राइम आणि इथे तुम्हाला क्रोमॅटोग्राम दिसणार आहे तुमचा being run. It's telling you how long the run is going to be. It's approximately 11 minutes and how much time has elapsed in the run so far. If you want to see what order your experiment is going to be performed in, when you come in, the experiment will already be programmed in a certain order. So you can see what sample you need to run next. So it's asking to run your 3 unknowns first, followed by your standard next twice, and then you're going to do another standard twice, and then just an unknown tap water solution. It'll tell you which one is running. The first one is highlighted, it's running. That tells you that that's what's being injected right now, and all the other ones are just waiting in line. If you go back to the screen, you can still see the baseline being formed. After about 30 seconds or so, you can turn the dial back into the load position, and you can remove the syringe and get it set up for the next injection. You can just see a dip in the baseline right now. That just shows that the deionized water band has passed through the detector. The deionized water has a low conductivity, so you're seeing a negative signal. And eventually you'll see the formation of peaks as your analyte is passing the conductivity detector. If you want to load up a chromatogram, you can just simply go to the browser window. You can click on one of the files. You can see it's already loaded up here. You can just simply go to the icon labeled right here and
converts it into an Excel type file. You can then just save this by going to the तर अशा पद्धतीने तुमचं जे आयन क्रोमॅटोग्राफीचे जे ऑटोमॅटिक आयन क्रोमॅटोग्राफी जी मशीन्स आहेत त्या मशीन्सचा उपयोग करून आपल्याला डायरेक्टली असं करता येतं. मॅन्युअली आता फार रेअरली केलं जातं. हे जे आहे ते मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करते की हे सगळं जे आहे हे ऑलरेडी त्या मशीन मध्ये इनबिल्ट आहे. पंप, प्रेशर, इंजेक्शन तुम्ही बघितलं कशा पद्धतीने ऑटो सॅम्पलर मधून दिले ते, देन इट रन्स इट थ्रू द कॉलम आणि देन डिटेक्शन केलं जातं आणि आफ्टर डिटेक्शन जो डेटा अनालाइज झालेला आहे, द प्रोसेस डेटा इज शोन ऑन युअर डेस्कटॉप. त्याच्यावर कशा पद्धतीने तुमचं इल्युशन होतंय, कोणतं सॅम्पल डिटेक्ट होतंय ते. देन सेपरेशन स्टेप्स इन अनायन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी. अनायन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफीचे सेपरेशनच्या स्टेप्स कोणत्या कोणत्या आहेत बघा. स्टेप 1 आपण आता मगाशी बघितलं की 3-4 स्टेप्स मध्ये त्याचं सेपरेशन होतं. सो फर्स्ट इज इक्विलिब्रेशन. आयन एक्सचेंज मीडियम इक्विलिब्रेटेड विथ स्टार्टिंग बफर. स्टार्टिंग बफर ऍड केलं जातं आणि तुमचं आयन एक्सचेंज वरती जे सगळे आयनायझेबल आहेत मॉलिक्युल्स ते काय केले जातात, पूर्ण इक्विलिब्रेट केले जातात. सो अनायन एक्सचेंजरवर काय असणार आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज आयन असणार आहे. तुम्हाला दिसतं बीड दिसतोय, बीडवर हे रेड कलरचं पॉझिटिव्हली चार्ज आयन दिसत आहे, बरोबर. इक्विलिब्रेशन मध्ये काय करणार आहे आपण, इन स्टार्टिंग बफर वी आर इंट्रोड्युसिंग निगेटिव्हली चार्ज काउंटर आयन्स विच विल बाइंड टू दिस पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स, बरोबर. सो बफर आयोनिक ग्रुप्स आहेत, हे फिक्स्ड आयोनिक ग्रुप्स आहेत हे इथे, आणि हे मॅट्रिक्स आहे. इथे क्लिअर झालं. इक्विलिब्रेशन मध्ये कुणाला काही डाऊट आहे का, कळलं नाहीये इक्विलिब्रेशनचा पॉईंट असं कोण आहे का? पूजा, तेजस्विनी? समजलंय मॅडम. ठीक आहे. सो सेकंड स्टेप काय आहे आपली, सॅम्पल ऍप्लिकेशन. ते पण आपण व्हिडिओमध्ये बघितलं कशा पद्धतीने सॅम्पल ऍप्लिकेशन करतात. ऑपोजिटली चार्ज प्रोटीन्स बाइंड टू आयोनिक ग्रुप्स or to the ion exchange medium becoming concentrated on the column. आता हे काय आहे, सगळे पॉझिटिव्हली चार्ज तुमच्या बीडला अटॅच्ड आहेत बिकॉज इट इज अन आयन एक्सचेंजर, बरोबर. निळे जे निगेटिव्हली चार्ज जे आयन्स आहेत ते आपण स्टार्टिंग बफर मध्ये काउंटर आयन्स म्हणून ऍड केले. जेव्हा आपण सॅम्पल लोड करू तेव्हा ते निळे जे आहेत ते काय होणार आहेत, निघून जाणार आहेत, आणि जे प्रोटीनवरचे निगेटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत ते काय होणार आहेत, बाइंड होणार आहेत तुमच्या अनायन एक्सचेंजरला. तो इथे तुम्हाला दिसतंय की निगेटिव्हली चार्ज जे ब्लू जे आयन्स आहेत दे आर लिव्हिंग द मॅट्रिक्स, आणि हे जे प्रोटीन आहे, प्रोटीन असे निगेटिव्हली चार्ज जे आहेत ते इथे येऊन बाइंड होत आहेत. अँड अनचार्ज आणि वॉश करायचं आफ्टर सॅम्पल ऍप्लिकेशन. फक्त सॅम्पल ऍप्लिकेशन नसतं, सॅम्पल ऍप्लिकेशन अँड वॉश असतो. सो वाय वी शुड वॉश आफ्टर सॅम्पल ऍप्लिकेशन, तर हे जे अनबाउंड निगेटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत किंवा जे चार्जलेस सपोज एखादं पार्टिक्युलेट मॅटर काही असेल तुमच्या सॅम्पलमध्ये तर तो सगळा निघून जावा कॉलम मधून, त्याचा कुठे डिस्टर्बन्स येऊ नये म्हणून आपण काय करतोय, वॉश देतोय. सो अनचार्ज प्रोटीन्स or those with the same charge as the ionic groups are eluted during or just after sample application. So जे uncharged proteins आहेत आणि जे पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटीन्स असतील, पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटीन्स नसतात पण पॉझिटिव्हली चार्ज ग्रुप्स असतील, पूर्ण ऍज अ होल तुम्ही जर सोल्युशन प्रोटीन्स तयार केलं तर ते विल गिव्ह यू निगेटिव्ह चार्ज. मग सोल्युशन मध्ये जर ते पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर ते काय होणार आहे, इट विल इल्यूट आउट फ्रॉम युअर कॉलम ड्युरिंग वॉश. नंतरची स्टेप बघितली आपण, इल्युशन. इन्क्रीजिंग आयोनिक स्ट्रेंथ युझिंग ग्रेडियंट. हळूहळू वाढवायचं आहे, ते पण एकदम आयोनिक स्ट्रेंथ चेंज करायचं नाहीये. काय करायचंय, ग्रेडियंट वापरायचा आहे टू चेंज द आयोनिक स्ट्रेंथ अँड इट डिस्प्लेसेस द बाउंड प्रोटीन्स ऍज आयन्स इन द बफर कम्पीट फॉर बाइंडिंग साइट्स. म्हणजे तुम्ही काय करायचंय, आधी बफर मध्ये सपोज आता तुम्हाला मी एक्झाम्पल सांगते, इथे काय झालेलं आहे, इथे निगेटिव्हली चार्ज आपण आयन्स बफर स्टार्टिंग बफर मध्ये इंट्रोड्यूस केले. So all of these positively charged ions are packed with these negatively charged ions. Okay. हे का नंतर काय केलं मी, ते सगळे जे अनबाउंड निगेटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत ते सगळे बाहेर पडले. आता मी काय करते, मी याचं सॅम्पल लोड करते. सो त्या सॅम्पल मध्ये जास्त निगेटिव्ह चार्ज आहे कम्पेअर्ड टू दिस ब्ल्यू निगेटिव्ह चार्ज. निळे जे आहेत निगेटिव्हली चार्ज आयन्स ते जास्त आहेत ऍज कम्पेअर्ड टू ब्लू वन. सो ते काय होणार आहेत, निळे जे आहेत ते डिस्प्लेस करणार आहेत आणि हे प्रोटीनवरचे जे निगेटिव्ह चार्ज आहेत ते बाइंड होणार. आता जर नंतर मी ही निळ्यांची संख्या परत वाढवली, बरोबर, हे निळे जे मी बाहेरून ऍड करते ऍज अ स्टार्टिंग बफर किंवा काउंटर आयन्स, त्याची जर मी आयोनिक स्ट्रेंथ वाढवली त्या सॅम्पल मधली तर काय होणार आहे, कॉम्पिटिशन होणार आहे. अँड बिकॉज द नंबर ऑफ दीज आयन्स आर मोर ऍज कम्पेअर्ड टू द प्रोटीन निगेटिव्ह चार्ज, काय होणार आहे, हे निळे आयन्स परत इथे येऊन अटॅच होणार आहेत अँड दिस प्रोटीन विल डिस्प्लेस.
दिस प्रोटीन विल डिस्प्लेस. ते इथं दिसतंय बघा. मी आयोनिक स्ट्रेंथ वाढवली माझ्या बफरची. दिस ब्लू आयन्स विच आर इन द बफर निगेटिव्ह चार्ज, त्यांची मी काय वाढवली, नंबर वाढवलाय. सो देअर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन दिस निगेटिव्ह चार्ज येलो ऑन द प्रोटीन अँड द फ्री निगेटिव्ह आयन्स इन द बफर. आणि काय होणार आहे, मग हे जे ब्लू आहे ते डिस्प्लेस करून टाकणार प्रोटीनला, अँड दॅट प्रोटीन विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम युअर मॅट्रिक्स. आणि रिलीज जे हे प्रोटीन्स आहेत त्याला काय होणार आहे, नंतर इल्युशन होणार आहे. आपण जसं इल्युशन करू, जसं मोबाईल फेस आपण ऍड करत जाऊ, तसं हे सुटलेले जे प्रोटीन्स आहेत इट विल इल्युट आउट इन युअर फ्रॅक्शन्स. खाली increasing ionic strength gradiently displaces bound proteins as ions in the buffer compete for binding sites. The competition झालेली दिसते. Further increase in the ionic strength displaces proteins that are more highly charged. जेवढे जास्त चार्ज असतील प्रोटीन्स त्याला निघायला तेवढाच वेळ लागणार आहे. So further increases in the ionic strength displaces proteins that are more highly charged. आणि फायनल हाय आयोनिक स्ट्रेंथ वॉश द्यायचा शेवटी, दॅट विल रिमूव्ह एनी आयोनिकली बाउंड प्रोटीन आफ्टर बिफोर रिइक्विलिब्रेशन. म्हणजे परत पुन्हा वापरण्यापूर्वी परत पुन्हा वापरता येतो आपल्याला, बिकॉज वी आर बेसिकली इक्विलिब्रेटिंग इट. आता काय झालेलं आहे, हे इक्विलिब्रेशन झालेलं आहे. सो बिफोर दिस फायनल वॉश आयोनिक स्ट्रेंथचा द्यायचा, त्याच्यामध्ये जे आयोनिकली बाउंड दुसरे कुठले प्रोटीन्स असतील ते पण सगळे इल्युट आउट होतील. तर बेसिक मेकॅनिझम आणि बेसिक स्टेप सगळ्यांना कळलेले आहेत का आयन क्रोमॅटोग्राफीच्या? कशा पद्धतीने आपण एक्सचेंजर युज करून आणि बफरची आयोनिक स्ट्रेंथ जी आहे ती चेंज करून आपण सेपरेशन करू शकतो. ते समजलंय का सगळ्यांना? कुणाला कोणत्या स्टेप मध्ये डाऊट आहे? रीना, कल्याणी? प्रज्ञा, प्राजक्ता? प्राजक्ता आहे का? येस मॅम. समजलंय का? हा मॅम. ओके. सो आता थोडेसे कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रत्येक फेजचे. स्टेशनरी फेज काय आहे? स्टेशनरी फेज इज comprised ऑफ टू स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. एक आहे चार्ज ग्रुप विच आर इन्व्हॉल्ड इन द एक्सचेंज प्रोसेस. जो चार्ज फंक्शनल आयोनायझेबल डिस्प्लेसेबल ग्रुप जो तुम्ही वापरणार आहात, which will take part in the actual exchange process with the biomolecule. So तो एक पहिला पार्ट झाला. आणि सेकंड इज मॅट्रिक्स or the support on which you will be immobilizing your charged groups. So हे दोन पार्ट्स मिळून आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफीचे ही स्टेशनरी फेज तयार होते. ठीक आहे. Then the charge groups determine the specificity and strength of the protein binding. जितके चांगल्या प्रकारचे चार्ज ग्रुप तुम्ही वापराल आणि जितके स्पेसिफिक असतील त्या पर्टिक्युलर प्रोटीनसाठी त्याच्यावर काय ठरणार आहे, तुमचं प्रोटीन बाइंडिंग जे आहे त्याची स्ट्रेंथ ठरणार आहे. सो मेट्रायसिस कॅन बी क्लासिफाईड इंटू टू टाइप्स, फायब्रस अँड बीडेड. तुम्ही फायब्रस मॅट्रिक्स वापरू शकता. फायब्रस सपोर्ट ऑन टू विच यू विल बी इमोबलायझिंग युअर आयन्स फंक्शनल ग्रुप्स, किंवा बीड्स वापरू शकता. जसे आपण व्हिडिओमध्ये आता बघितले की त्या बीड्सवर त्यांनी ते फंक्शनल ग्रुप्स आयोनायझेबल अटॅच केले होते. So fibrous ion exchangers based on the cellulose exhibit lower chromatographic resolution. Fibrous ion exchangers ला प्रॉब्लेम येतो तो की रेझोल्युशन जे आहे सेपरेशन व्यवस्थित दिसत नाही. So high porosity offers a large surface area covered by charged groups and so provides a high binding capacity. So beaded high porosity हो हो आलं. एकच मिनिट. हा हो सांगते. हा सो काय बघत होतो आपण? फायब्रस आणि बीडेड हे दोन पार्ट बघत होतो. फायब्रस मध्ये ते काय म्हणतात की सेल्युलोज बेस जर असेल तो तर त्याला तुमचं जे क्रोमॅटोग्राफिक रेझोल्युशन आहे ते कमी येणार आहे. इफ यू आर युझिंग बीड्स ऑफ हाय पोरॉसिटी, बीड्स मध्ये जर हाय पोरॉसिटी असेल तर जास्त सरफेस एरिया मिळणार आहे त्याला
आणि जास्त सरफेस एरिया मिळाल्यामुळे त्या प्रत्येक सरफेस एरियावर तुम्हाला चार्ज ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स अटॅच करता येणार आहेत आणि त्यामुळे तुमच्या मॅट्रिक्सला काय होणार आहे, हाय बाइंडिंग कपॅसिटी मिळणार आहे ऍज अपोज टू नॉन पोरस बीड्स. नॉन पोरस बीड्सवर सरफेस एरिया कमी असल्यामुळे तुम्हाला जास्त बाइंड करता येणार नाही तुमचे आयोनायझेबल फंक्शनल ग्रुप्स आणि त्यामुळे बाइंडिंग कपॅसिटी ती नॉन पोरस बीड्सची कमी असणार आहे. So porosity of ion exchange beads can be categorized as non-porous, microporous and macroporous. So non-porous, porous आणि porous मध्ये microporous आणि macroporous. मायक्रो म्हणजे खूप छोटे पोरस असतात, मॅक्रो म्हणजे थोडेसे त्याच्यापेक्षा मोठे पोरस असतात. So non-porous matrices are preferable for high resolution separation when diffusion effects must be avoided. आणि micropores increase the binding capacity but cause to band broadening. Band broadening म्हणजे काय ते आपण बघणार आहे कॉलम क्रोमॅटोग्राफी मध्ये, मी तुम्हाला सांगते त्यावेळेस काय असतं. सो कॉमनली यूज मॅट्रिक्स मटेरियल कोणकोणते आहेत त्याच्यात, लॉंग आन्सर क्वेश्चन एमसीक्यू साठी लक्षात ठेवा हे सेल्युलोज, डेक्स्ट्रन, अॅगरोज, पॉलिअक्रिलमाइड, अॅक्रिलेट कोपॉलिमर, पॉलिस्टेरीन. ऍटलीस्ट 4 तरी लक्षात ठेवा तुम्ही. प्रत्येक क्रोमॅटोग्राफी टाईपचे ऍटलीस्ट 4 स्टेशनरी फेजची एक्झाम्पल्स तुम्ही लक्षात ठेवायला हवीत. सो तुम्ही असं करू शकता की कॉमन काढा प्रत्येक क्रोमॅटोग्राफीच्या टाईप मधली, ती कॉमन मध्ये लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला सोपं पडेल. कॉमनली युज्ड आयन एक्सचेंजर्स, कोणकोणत्या पद्धतीचे आयन एक्सचेंजर वापरतात, तो एक्सचेंज टाईप कसा हवाय डिपेंडिंग ऑन द एनालाइट यू वॉन्ट टू सेपरेट अँड डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑन इट, तुम्हाला तुमचे एक्सचेंज टाईप जो आहे तो सिलेक्ट करायला लागतो. सो स्ट्रॉंग कॅटायन एक्सचेंज टाईप जर असेल तुम्हाला तर आयन एक्सचेंज ग्रुपमध्ये तुम्हाला सल्फोनिक ऍसिड वापरून तुम्हाला हे बफर्स यूज करता येतात. पीएच रेंज तुम्हाला हे स्टँडर्ड टेबल बेसिकली त्यांनी दिलेलं आहे. विथ द हेल्प ऑफ दिस टेबल तुम्ही तुमचं जे क्रोमॅटोग्राफी आहे आयन एक्सचेंजची ती सेट करू शकता. सो वीक आणि स्ट्रॉंग एक्सचेंजेस हे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सचेंजेस असतात. सो वीक अँड स्ट्रॉंग आर नॉट रिलेटेड टू द बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रोटीन टू द आयन एक्सचेंजर बट डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ इट्स आयोनायझेशन ऍज अ फंक्शन ऑफ पीएच. त्याच्याकडे नीट व्यवस्थित हे वाचा बघू व्यवस्थित. समजलं का? वीक एक्सचेंजर, वीक आयन एक्सचेंजर किंवा वीक आयन एक्सचेंजर, स्ट्रॉंग आयन एक्सचेंजर. याचा अर्थ वीक आहे म्हणजे तो प्रोटीनला कमी स्ट्रेंथनी बाइंड होणार आणि स्ट्रॉंग आहे म्हणला म्हणजे तुमच्या सोल्युशन मधल्या प्रोटीनला तो खूप स्ट्रॉंगली बाइंड होणार असं त्याचा अर्थ नाहीये. काय आहे त्याचा अर्थ? इट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ इट्स आयोनायझेशन ऍज अ फंक्शन ऑफ पीएच. ते कसं ते आपण बघूयात. सो स्ट्रॉंग आयन एक्सचेंजर्स आर कम्प्लिटली आयोनाइज्ड ओव्हर अ वाइड पीएच रेंज. वाईड इथे मग वरती आपण पीएच रेंज बघितले बघा, इथं पीएच रेंज बघा किती आहे, 4 to 13 पीएच रेंज. सो 4 to 13 म्हणजे ऍसिडिक टू अल्कलाइन इतक्या सगळ्या रेंज मध्ये तो कम्प्लिटली आयोनाइज होतो. आपल्याला जेवढं जास्त आयोनायझेशन होणार आहे तेवढं चांगलं आहे, बिकॉज दॅट विल गिव्ह अस नाईस सेपरेशन, कारण आपल्याला तेवढं चांगल्या पद्धतीने इक्विलिब्रेट करता येणार आहे आणि नंतर सॅम्पल लोड झाल्यानंतर प्रोटीन इझिली त्याला बाइंड होणार आहे आणि जेव्हा आयोनाइज नंतर आपण इल्युशन करू तेव्हा ते लगेच आयोनाइज होऊन प्रोटीन आपल्याला खाली मिळणार आहे. आणि हे सगळं आपण 4 ते 13 इतक्या मोठ्या रेंजमध्ये पीएच रेंजमध्ये करू शकतो. तेच जर तुम्ही हे वीक कॅटायन घेतलं, वीक कॅटायन एक्सचेंजर घेतला तर याची रेंज बघा 6 to 10 एवढीच आहे. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन स्ट्रॉंग कॅटायन आणि वीक कॅटायन. हे 4 ते 13 मध्ये चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला आयोनायझेशन देऊ शकतात पण हे वीक कॅटायन देऊ शकत नाहीत. सो दिस हे हा अर्थ आहे. It describes the degree of its ionization as a function of pH. So strong ion exchangers are completely ionized over a wide pH range. So strong ion exchangers, several exchanger sites used for initial development and optimization of purification. तयार करताना काय केलेलं आहे त्यांनी ते सांगितलेलं आहे. So weak ion exchangers are only partially ionized over a narrow pH range. नॅरो पीएच रेंज पण असते आणि कम्प्लीट ते आयोनाइज पण होत नाही, पार्शली आयोनाइज होतात. मग काही काही वेळेस प्रोटीन तिथं जरी इल्युशन केलेलं असलं, वॉश दिलेलं असला तरी काय होतं, प्रोटीन तिथेच अडकून राहतं, प्रोटीन आयोनाइज होत नाही बिकॉज इट कॅन नॉट बी कम्प्लिटली आयोनाइज्ड. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन स्ट्रॉंग अँड वीक एक्सचेंजर्स. सो जनरल ओपिनियन फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, general opinion, general option
for the separation of proteins. एकच सेकंद. General option for the separation of proteins that retain their functionality over the pH 6 to 9. So 6 to 9 मध्ये ते completely ionize होत आहेत. कारण जनरली आपण जर आपले प्रोटीन्स जर बघितले आपल्या बॉडी मधले तर ते 7 to 8 म्हणजे या रेंज मध्ये ते काय असतात स्टेबल असतात. जे आपला जनरल बॉडीचा जो पीएच आहे तो. सो जर कोणताही तुम्ही असं जर एक्सचेंजर घेतला विच इज कम्प्लिटली आयोनायझिंग ओव्हर द पीएच रेंज ऑफ 6 to 9 तर दॅट विल डू युअर वर्क. सो मग जनरल ऑप्शन म्हणून काय घेतलं जातं ऍटलीस्ट फॉर द प्रोटीन सेपरेशन तर असं एक्सचेंजर घेतला जातो दॅट विल कम्प्लिटली आयोनाइज इन द पीएच रेंज ऑफ 6 to 9. फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेझोल्युशन. आता आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी मध्ये असे कोणते फॅक्टर्स आहेत की ज्याच्यामुळे तुम्हाला चांगलं सेपरेशन मिळू शकत नाही. सो फर्स्ट इज साईज, स्मॉलर द बेटर स्टेशनरी पेजची. देन साईज डिस्ट्रीब्युशन, युनिफॉर्म साईज, बेटर रेझोल्युशन. व्यवस्थित युनिफॉर्मली तुमचं जे आहे ते डिस्ट्रीब्यूट झालेलं असलं पाहिजे. पोरॉसिटी फॉर 2 लाख डाल्टन प्रोटीन आयडियली पोअर साईज इज 30 नॅनोमीटर. आपण जेल एक्सक्लुजन मध्ये हे बघितलेलं आहे मेश साईज किंवा पोरॉसिटी जी आहे ती. सो जर तुमचं प्रोटीन इज अराउंड दिस 2 लाख डाल्टन तर तुमचा जो पोअर साईज आहे तुमच्या बीड्सचा ओके. राहिलेलं जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कव्हर करूया. आज जर कुणाला काही आज फार गडबड झाली आहे, आज कॉलेजमध्ये बोलवलंय त्यामुळे फार डिस्टर्बन्स पण होता. आज गडबड झाली, कुणाला एखादा पॉईंट कळलेला नसेल आजच्या याच्यातला तर उद्या मला विचारा. व्हिडिओ जर कुणाला परत बघायचा असेल तर मला सांगा, मी ते ग्रुपवर पाठवते. सो आज जर कळलेला नसेल एखादा पॉईंट तर मला सांगा उद्या. ठीक आहे, लिव्ह केलं तरी चालेल लेक्चर.